Welcome back to today's class. Now we are going to start with another new topic. What is an account? நம்ம நேத்து என்ன படிச்சோம்? Approaches of accounting பார்த்தோம். Traditional approachனா என்ன? American approach. That is British approachனா என்ன? American approachனா என்னன்றத பார்த்தோம். அதான் ரொம்ப 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 மெயின். அதை எத்தனை டைம் ரிவிஷன் பண்ண முடியுமோ நல்லா ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க. தென் அக்கௌண்ட். அக்கௌண்ட்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். Account means every transaction has two aspects, correct? That's dual aspect concept. And each aspect affects minimum one account. At least debit lower account, credit lower account, kandipa irukkanum. An account is the basic unit of identification of an accounting. What is the basic identification in an accounting? Account. Account which is unit measurement. If currency எப்படி சிம்பிளோ வாட்டருக்கு எப்படி லிட்டர்ஸோ அதே மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு எது அக்கௌண்ட் அதுதான் பேசிக் யூனிட். ஓகே, a ledger is a summary of relevant transaction at one place. ஒரே பிளேஸ்ல எல்லாத்தையும் சொல்றதுதான் இது லெட்ஜர் ரிலேட்டிங் டு த பர்டிகுலர் பீரியட். இன்னும் லெட்ஜரை பத்தி ஒரு சாப்டர் இருக்கு, நம்ம அதில் பார்ப்போம். Account is a systematic presentation of all the material information regarding a particular person or an item at one place under one head. ஒரு பர்சனை பத்தி அவன் என்ன டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கானோ அது ஒரே இடத்துல காமிக்கிறது தான் என்னது லெட்ஜர் என்றது சொல்றாங்க. Approaches of recording a transaction. There is a two approach: accounting equation approach and traditional approach. Accounting equation approach நம்ம நேத்து பார்த்தோம். The relationship of an asset with that of liabilities to the outsiders and to the owners in the equation form is known as accounting equation. Accounting equation என்ன? Capital plus liability equal to asset. அதுதான் அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க. Relationship formula, relationship of an asset with that of a liability and the outsiders. அதுதான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச்ன்றத சொல்றாங்க. Then under double entry system of bookkeeping, every transaction has two folders, right? Which causes the changes in the asset or capital in such a way that accounting equation is completed and equated. அதாவது assets and liabilities மாறினா accounting equations என்ன ஆகும்? Changes ஆகும். Accounting equation equal பண்ணலாம். Going to see an example அப்ப தெரியும். Next, capital can also be called as owner's equity and liabilities as a outsider's equity. இதை நல்லா ஞாபகப்படுத்தி அண்டர்லைன் பண்ணி நோட் பண்ணி ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம்ல எழுதி வச்சுக்கோ. Capital can also be called as owner's equity and the liabilities as a outsider's equity. Next, accounting equation is a mathematical expression. Anything is in a numerical, it is known as mathematical, which shows that total of asset is equal to total of liabilities and capital. The total of assets is equal, total of liabilities is equal. This is based on the dual aspect concept of accounting as total asset equal to total liability. That liability includes capital plus outsiders liability. This means that total claims of outsiders and the proprietor against a business will always be equal to total assets of the business. I will give you a clear explanation. Wait. Owner is investing in capital of 100 crores. I am borrowing a liability of 20 crores. This is my balance sheet. I put capital as 100 crores because I need to repay at the end and I have to put the loan of rupees 20 crores. From this 120 crores, I need to purchase or I need to invest something to do my business. So I am purchasing a furniture of rupees 50 crores. I am purchasing a machine of rupees 50 crores. And for the goods,
I am having, that is a goods or stock. I am having 10 crores. Remaining 10 crores I am having in a cash at bank. In my bank, there is a cash of 10 crores. So asset equal to 120 crores, liability equal to 120 crores. This is an accounting equation approach. I hope the point is clear to you. The equation எப்படி எழுதலாம் பாருங்க. As the revenues and expenses will affect the capital. Yes, surely. நான் காசு போட்டேன்னா என்னோட கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் செலவு பண்ணேன்னா என்னோட கேபிட்டல் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, அப்ப நான் எப்படி எழுதலாம்? Assets equal to liability plus revenue plus capital plus revenue plus liability minus expenses அப்படின்றது எழுதலாம். ஒண்ணுமே இல்லை, இங்க பாருங்க. நம்ம நேற்று ஒரு அப்ரோச் படிச்சோம். Asset plus expenses is equal to liability capital plus revenue. கேபிட்டல் இதை நம்ம ஈக்விட்டின்னு எடுத்து படிச்சிருப்போம். ஓகேவா? அந்த டீலரி இந்த சைட், இந்த ஈக்குவேஷன் அப்ரோச். அப்போ அசெட் பிளஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? லயபிலிட்டி பிளஸ் ஈக்விட்டி பிளஸ் ரெவென்யூ. அப்போ இதை தான் அவங்க சேஞ்ச் பண்றாங்க. ஏ ஈக்குவல் டு எல் பிளஸ் ஈக்விட்டி பிளஸ் ஆர் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இ. திஸ் இஸ் அ எக்ஸ்பென்சஸ். திஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகேவா? அடுத்தது, therefore the approach of the accounts under the 5 categories in asset account, liability account, capital account, revenue account, expense account. இப்ப இதுவும் ஜாயின் ஆயிடுச்சு, டிராயிங்ஸ்ன்றதும் ஜாயின் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? asset account, any physical thing or a right owned that has a monetary value is an asset. நான் உங்களுக்கு பின்னாடி நோட் பண்ணி வச்சு சொல்லியிருப்பேன். அசெட்னா என்னன்றதை நான் சொல்றேன், அதுதான் நான் இப்ப சொல்ல போறோம். எனி பிசிக்கல் திங் which has a physical existence or a right to own, right, எனக்கு அந்த சொத்து எதுலோ உரிமை இருக்கு, that has only have a monetary value. பணம் சார்ந்து இருக்கணும் அந்த அசட்டோட ஒர்த்து. அதை தான் நம்ம அசட்னு சொல்றோம். the assets are grouped as என்ன பண்றாங்க? land and building, plant and machinery பண்றாங்க. பட் கம்பெனிஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்றது as of now ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. PPE. PPE என்ன? property, plant and equipment. Property, plant and equipment. இது வந்து companies will follow. Companies will follow. இத பத்தி நீங்க எதுல படிப்பீங்கன்னா accounting standard 10ல படிப்பீங்க. accounting standard 10ல படிப்பீங்க. Then liability account, financial obligation of an enterprise towards the outsiders are shown under the separated as a liability. For example, creditors account, expenses outstanding, everything வந்து நம்ம liabilitiesல காமிப்போம். Snag unmute and read capital. Capital account. Financial obligation of a business enterprises towards its owners are grouped under this category. For example, capital contributed by owner. அதாவது அதுவும் one of the obligation. That is also one of the liability. That liability is to the owners. அதான் நம்ம capital account ன்னு சொல்றோம். Then revenue. Accounts relating to revenues of an enterprise are grouped under this category. For example, revenue from sale of goods, rent received. Rent received. I'm generating an amount of income from that my business. I can say as a revenue account or a income account. Expense. Expense. Expense account என்ன? Purchase of goods, salaries paid. இது expenses account incurred and the losses suffered for earning that revenue.
If I want to earn the revenue of 100 rupees, I am suffering to spend 20 rupees. That 20 rupees is known as expense. That 20 rupees is known as expense. For example, purchase of goods, salaries paid, like that. Okay. Then, Bharat, read next paragraph. A transaction may have either side of equation by the same amount or with have a effect on one side of the equation only by both increasing or decreasing it by an equal amount. அது இது ஒண்ணும் இல்லை. இப்ப நான் இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இது பார்ப்போம். பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு புரியும். Increase in capital, first case என்ன இருக்கிறோம்? Increase in capital, increase in asset. Yes. இப்ப first example என்ன? Started business with cash of rupees 10,000. நமக்கு இப்ப ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கேபிட்டல் பிளஸ் லயபிலிட்டி ஈக்குவல் டு அசட். இதுதான் நம்மளோட அப்ரோச். இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? அப்ப இப்ப என்ன பண்றாங்க? பிசினஸ் வேற, ஓனர்ஸ் வேற. அதுதான் நம்மளோட கான்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் பிசினஸ் வேற, ஓனர்ஸ் வேற. அப்ப இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகுது? பிசினஸ் ஃபுல்லா என்ன வருது? இன்ஃப்ளோவா கேஷ் வருது. கரெக்டா? கேஷ் கம்ஸ் இன். அப்ப cash balance will increase. So we will consider it as an asset. அப்ப பிசினஸ்க்கு என்ன இன்னொரு டைப்ல இதாகுது? ஸ்டார்டட் பிசினஸ். அப்ப ஓனர் காசு போட்டிருக்கான். அந்த பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்ணும் போதோ இல்ல அந்த ஓனர் அந்த பிசினஸ் வேணாம்னு சொல்லிட்டு போகும்போது அந்த காசை நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும். அப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? ஆப்ளிகேஷன் அரைஸ் ஆகுது. அப்ப அந்த ஆப்ளிகேஷன் என்ன வேல அரைஸ் ஆகுது? பை வே ஆஃப் கேபிட்டல் ஆகுது. அப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப இங்க ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் எப்படி இருக்கும்? இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுக்கலாம், இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுக்கலாம். அப்ப இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல என்ன பண்ண போறோம்? லயபிலிட்டிஸ்ல கேபிட்டல்ல இந்த இடத்துல லயபிலிட்டிஸ் கிடையாது. அப்ப கேபிட்டல் ஈக்குவல் டு அசட் தான். ஏன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிறது என்னது? கேபிட்டல். அப்ப கேபிட்டல் ஈக்குவல் டு அசட். கேபிட்டல் எவ்வளவு? 10,000 போட்டுருவோம். கேஷ் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் அசட் ஈக்குவல் டு 10,000 போட்டுருவோம். This is our first transaction. Then second, decrease in liability, decrease in asset. Paid to creditors 10,000. நான் ஏற்கனவே பே பண்ணோம். என்னோட பிசினஸ் எவ்வளவு இருக்கு? கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் 10,000 இருக்கு. இப்ப நான் அதை பே பண்றேன்னா ஏற்கனவே கிரெடிட்டர்ஸ் நான் என்ன பண்ணி வச்சிருப்பேன்? லயபிலிட்டிஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிருப்பேன். இப்ப அந்த லயபிலிட்டி என்ன ஆகுது? எனக்கு கம்மி ஆகுது. எனக்கு இப்ப அந்த லயபிலிட்டி என்ன ஆகுது? ரிடக்ஷன் ஆகுது. அப்ப எனக்கு ரிடக்ஷன் ஆகுதுன்னா நான் என்ன பண்ணணும்? லயபிலிட்டி சைட்ல -10,000 போடணும். ஈக்குவல் டு இப்ப எனக்கு அசட் சைட்ல என்ன ஆகுது? நான் எப்படி பே பண்ணுவேன் அந்த 10,000? பை வே ஆஃப் கேஷ். கேஷ் வந்து வெளில போகுது. அப்ப அசட் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப அசட் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுறதுனால நான் என்ன பண்றேன்? -10,000. This is the second approach. Second case. Third case. Decrease in one asset, increase in another asset. அதாவது ரெண்டுமே அசெட் சார்ந்து இருக்கும். ஒரு அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஒரு அசெட் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பர்ச்சேஸ் மிஷினரி ஆஃப் rupees 1 lakh by cash அப்படின்னா இப்ப என்ன ஆகுது? பிசினஸ்க்குள்ள மிஷினரி வருது. அப்ப பிசினஸ்க்குள்ள மிஷினரி வருதுன்னா அசெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கேஷ்ன்றது என்னோட அசெட் தான். அதை நான் காசு கொடுத்து வாங்குறேன். அப்ப அசெட் என்ன ஆகுது? எனக்கு கம்மி ஆகுது. அப்ப நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு விதத்துல அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஒரு விதத்துல அசெட் கம்மி ஆகுது. அப்ப லயபிலிட்டி ஈக்குவல் டு அசெட், கேபிட்டல் பிளஸ் லயபிலிட்டி ஈக்குவல் டு அசெட் தான். இதான் ஈக்குவேஷன். பட் இந்த இடத்துல என்ன? ரெண்டுமே அசெட் சார்ந்து இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? -1 lakh ஒரு சைட்ல, இன்னொன்னு +1 lakh. இங்கே நோ எஃபெக்ட் மாதிரி தெரியும். அது இந்த ஈக்குவேஷனே அது அஃபெக்ட் ஆகாது. இங்கே ஆட் பண்ணி அசெட் சைட்ல ஆட் பண்ணி அசெட் சைட்ல மைனஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே. தென் decrease in one liability and increase in another liability.
ஒரு liability decrease ஆகுது, இன்னொரு liability increase ஆகுது. அது என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். Accepted a bill drawn by creditors. அதாவது இதுல ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. ஒன்னு bills receivable, ஒன்னு bills payable. இந்த கான்செப்ட் எப்ப அரைஸ் ஆகும்னு சொல்றேன். இப்ப நான் பொருளை கடனுக்கு வாங்கிட்டு போயிட்டேன். ஓகே, ஏன்றவன் தான் செல்லர், பி தான் பையர். ஓகே, பி வந்து ஏ கிட்ட போய் பொருளை வந்து என்ன பண்ணிட்டான், வாங்கிட்டு போயிட்டான். எதுக்கு? ஆன் கிரெடிட்டுக்கு கூட்ஸை வாங்கிட்டு போயிட்டான். ஆன் கிரெடிட்டுக்கு கூட்ஸை வாங்கிட்டு போயிட்டான். அப்ப இந்த கூட்ஸை வாங்கிட்டு போயிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவான்? தேர் இஸ் a specific time limit to pay. That is, let's say an example of 3 months is a time limit. அப்ப அந்த 3 months time limit குள்ள நீ பே பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு this seller will draw a bill on buyer, drawn a bill. That bill is known as bills receivable. Once the buyer accepted the bill, it becomes bills payable for the buyer and bills receivable for the seller. அவன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டானா அதை அவன் பே பண்ண போறான்னு அர்த்தம். That is an obligation for the buyer. So bills payable is an liability. For A, bills receivable is a receivable. Anything which is receivable for the business is an asset. Anything payable for the business is an liability. In this case, they have to receive the bill. They have to receive the amount. Okay, so that we can say as a, for A, it is an bills receivable as an asset. For B, it is an liability. In this case, accepted a bill means bills payable of by creditors for 10,000. Creditors is a one liability, bills payable is another liability. Up in one case, liability plus capital equal to asset. Anytime equation is fine. Up plus என்ன ஆகும்? liabilityல bills payable என்ற headingல என்ன ஆகும்? 10,000 increase ஆகும். creditorsல என்ன ஆயிரும்? 10,000 மைனஸ் ஆயிரும். அப்ப இதுலயுமே என்ன ஆகாது? ஈக்குவேஷன் அதை அஃபெக்ட் பண்ணாது. Next, transactions affect two or more than two accounts affect பண்ணும். இது வெரி சிம்பிள் தான். நான் ரெண்டு வித பொருளை வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. Goods costing. What is meant by costing means nothing but a cost price. Cost priceக்கு உற்பத்தி பண்ற விலை 30,000. அதோட விலை 30,000. But I am sold for 40,000. What is my profit? Profit is 10,000. How to find out the profit? Na cost plus profit equal to selling price. Correct. காஸ்ட் நான் உற்பத்தி 10 ரூபாய்க்கு பண்றேன், அதுல 2 ரூபா வைக்கிறேன் அப்படின்னா 12 ரூபா செல்லிங் பிரைஸா இருக்கும். In the same way, in this equation also, sold is 40,000. Our cost price is how much? 30,000. Remaining 10,000 is our profit. Profit will increase the capital. Keep a point. Profit will increase the capital. Loss will decrease the capital account. Profit will increase the capital account. Loss will decrease. Loss will decrease the capital account. Loss will decrease the capital account. Okay. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? கூட்ஸ் வந்து என்ன விட்டு வெளில போகுது. எவ்வளவு ஒர்த் ஆஃப் த கூட்ஸ் வெளில போகுது? 30,000 ஒர்த் ஆஃப் த கூட்ஸ் தான் வெளில போகுது. அப்ப அசெட் சைட்ல நான் என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டல் பிளஸ் லைபிலிட்டி ஈக்குவல் டு அசெட். அசெட் சைட்ல என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் 30,000 போட்டுறணும். போட்டுட்டேன். அப்ப என்ன ஆகுது? இப்ப எனக்கு எவ்வளவு காசு ஒர்த்து உள்ளார்க்க வருது? 40,000 வருது. கரெக்டா? அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? பிளஸ் 40,000 பண்ணிட்டேன். அப்புறம் என்ன ஆகுது? சோல்ட் அட் ப்ராஃபிட். ப்ராஃபிட்ல நான் வித்தேன்னா என்னோட ப்ராஃபிட் என்ன ஆகும்? என்னோட கேபிட்டலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அப்ப என்னோட கேபிட்டல் சைட்ல நான் என்ன பண்றேன்? பிளஸ் 10,000 போடுறேன். அப்ப பிளஸ் 10,000 போட்டா இந்த பிளஸ் 10,000 அப்படியே இருக்கும். மைனஸ் 30 பிளஸ் 40 ஈக்குவல் டு பிளஸ் 10,000 வந்துடும். Accounting equation satisfied. Capital plus liability equal to asset. I hope with this you are getting clear with the accounting equation. Yes, ma. Okay. Then
illustration 1. illustration 1 சொல்லு பாப்போம். இங்க asset 30,000 இருக்கு, liability 20 இருக்கு. அப்ப இங்க இதுல capital எவ்வளவு இருக்கும்? 10,000 இருக்கும். asset 60, liability is 25. அப்ப இந்த இடத்துல எவ்வளவு இருக்கணும்? 35. okay, then 25 30 capital liability எவ்வளவு? 30 25. அப்ப டோட்டலா 55. then இது 10 80 டோட்டலா 90 25 15. அப்ப இங்க என்ன போட்டா இங்க 25 வரும்? 10,000. 40 30 அப்ப இங்க 10,000 போட்டா உனக்கு 40 வரும். இது மிஸ்ஸிங் ஃபிகர். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, we coming to illustration 2. illustration 2 is some more important. ஸ்னேகா क्वेश्चन படி. Show the accounting equation on the basis of the following transactions for Hari, who is dealing in automobiles. Started business with his business, main business on the automobiles. படி. Started business with the cash of rupees 80,000. next furniture for cash of rupees 6,000, paid creditors by cash on 8,000, purchased goods for cash on 2,000, paid rent by cash on rupees 500. அப்ப started business with cash. அப்ப இந்த என்ன ஆகுது? capital increase ஆகுது, asset increase ஆகுது. so capital என்ன பண்றேன்? capital increase பண்ணிடுறேன். இந்த இடத்துல cash வருது. so cash ன்னு ஒரு இதை போட்டு cashல 80,000 increase பண்ணி விட்டுறேன். next, goods bought on credit. bought means purchase. bought means purchase on credit. கடனுக்கு வாங்குறேன். from யாரு? ரமேஷ். from ரமேஷ். credit purchase எவ்வளோ? 10,000. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? liability increase ஆகுது. அடுத்தது என்ன ஆகுது? ஸ்டாக்ல வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணா ஸ்டாக் கூட்ஸ் வந்துடும். கூட்ஸ் அதாவது ஸ்டாக்னு சொல்ல போறேன். அப்ப அது 10,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. liabilityல 10,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஸ்டாக் அசட் கீழே ஸ்டாக். அசட் நிறைய பிரியும். கேஷ், ஸ்டாக், ஃபர்னிச்சர். கொஸ்டினை பொறுத்து மாறும். இந்த இடத்துல மிஷினரி வரதோ இல்ல மோட்டார் வெஹிக்கிள் வரதோ கொஸ்டினை பொறுத்து மாறும். கேஷ், ஸ்டாக், ஃபர்னிச்சர். கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் 10,000. அப்ப கிரெடிட்டாஸ்ல 10,000. ஏன்னா வந்து அவர் தான் கிரெடிட்டாஸ். கடனுக்கு பொருளை வித்தா அவர் தான் கிரெடிட்டாஸ். அவருக்கு 10,000 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் பண்ணியாரு. நெக்ஸ்ட், பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சர் பை கேஷ். அசட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இன்னொரு டைப்ல அசட் என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப பர்ச்சேஸ்ல என்ன பண்றேன்? அசட்ல கேஷ்ல -6,000 போட்டுறேன். ஃபர்னிச்சர்ல +6,000 போட்டுறேன். அப்பயுமே என்ன இருக்கும்? எனக்கு 90,000 ஒர்த் ஆஃப் குட்ஸ் தான் இருக்கும் என்கிட்ட. நெக்ஸ்ட் என்ன? பெய்டு கிரெடிட்டார்ஸ் பை கேஷ் 8,000. கிரெடிட்டார்ஸ் பே பண்ண போறேன். அப்ப லயபிலிட்டி என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது. கேஷ் என்ன விட்டு வெளில போகுது. அப்ப அசட் என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது. பை கேஷ்ன்றதுனால கேஷ்ல 8,000 மைனஸ் பண்ணிடு. கிரெடிட்டார்ஸ்ல என்ன பண்ணும்? 8,000 மைனஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். தென் பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் ஃபார் கேஷ். பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் ஃபார் கேஷ் ஸ்டாக் வேல்யூ வந்து என்ன போகுது? இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. கேஷ் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆக போகுது. எவ்வளோ? 2,000. அப்ப கேஷ்ல -2,000, ஸ்டாக்ல +2,000. அடுத்து என்ன? பெய்டு ரெண்ட் பை கேஷ் 500. அப்ப ரெண்ட்ன்றது எக்ஸ்பென்ஸ். எனிதிங் இஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்ன்றது என்னது? கேபிட்டல் என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். எனிதிங் லாஸ், எனிதிங் இன்கம். எனி இன்கம் அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச்ல மட்டும் எனி இன்கம் அண்ட் ப்ராஃபிட் will increase capital. Make a statement. Write down. Any expense and losses will decrease the capital. Okay. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம்? paid rent by cash. அப்ப ரெண்ட் என்னது? எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. wait just a minute. எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுனா என்ன அர்த்தம்? கேபிட்டல் கம்மியாக போகுதுன்னு அர்த்தம். தென் கேஷ் பேலன்ஸ், நான் கேஷ் பே பண்ண போறேன். அப்ப அசட் என்ன ஆகுது? கம்மியாகுது. அப்ப என்ன பண்ணும்? கேஷ்ல 5,000 மைனஸ் பண்ணிட்டு கேபிட்டல்ல -5,000 பண்ணிட்டா இந்த இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா இந்த ரெண்டுத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேவா? ஐ ஹோப் த பாயிண்ட் இஸ் கிளியர் டு யூ.
If you have any doubts, you can unmute and ask me. I hope there is a no doubt from your end. Illustration 3. Okay. Selvi is a dealer in furniture. His main course of business is what? Furniture. இதை இன்னொன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர வேண்டிய பாயிண்ட் இருக்கு. Furniture is my business அப்படின்னா ஃபர்னிச்சரை நீங்க என்னவா ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது? அசட்டா ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது. ஏன் அசட்டா ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது? என்னோட மெயின் கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸே இதுதான். ஃபர்னிச்சரை வாங்கி விற்கிறது தான் என்னோட மெயின் கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். அப்ப ஃபர்னிச்சர் இஸ் நாட் மை அசட். இப்ப அதே ஃபர்னிச்சருக்கு நான் என்ன பண்றேன்? நான் ஃபர்னிச்சர் பிசினஸ் தான் பண்றேன். நான் மிஷினரி வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோ. தட் இஸ் மை அசட். அப்ப ஃபர்னிச்சர் என்னதான் சார்? இட் இஸ் மை குட்ஸ். Based on the nature of business, asset may change to goods, goods may change to asset. அப்ப ஃபர்னிச்சர் தான் என்னோட பிசினஸ்னா அப்ப நான் ஃபர்னிச்சர் என்ன ட்ரீட் பண்ணணும்? கூட்ஸா ட்ரீட் பண்ணணும். அப்ப கூட்ஸா ட்ரீட் பண்ணனும்னா that is my stock. Furniture is not my asset, it is my stock. இந்த பாயிண்ட் புரியுதா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I am doing a clothing business. Clothes are my goods. Clothes are not my asset. It is a stock in trade. I am trading a stock. I am purchasing a stock. I am selling the stock. I am purchasing a cloth. I am selling the clothes with some margin of profit. So cloth is if I am doing a cloth business, if I am doing a construction business, the construction is my only a stock. The cloth is also my stock. Okay. If the clothing business have purchased furniture for the to sit the customers உட்கார வைக்கிறதுக்கு furniture வாங்குறாங்க, lightning, fan, machinery, that is all are the assets for the clothing business. Okay. Then we coming back to our question. Started business with cash. Cash will increase. Liability balance will decrease. 1 lakh balance பண்ணிடலாம். Deposited cash into bank. Cash balanceல வந்து என்ன ஆகுது? Decrease ஆகுது. Bank balanceல increase ஆகுது. அப்ப ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் எப்படி போடணும் அப்படின்னா இதுதான் அசெட் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் பிளஸ் லயபிலிட்டி அப்படின்னா அசெட்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன காலம்? கேஷ் காலம், தென் பேங்க் காலம், தென் வேற என்ன இருக்குன்றத பார்த்துட்டு காலம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் கேபிட்டலுக்கு ஒரே காலம் தான் எப்பயுமே வரும். லயபிலிட்டிஸ்க்கு வேணா 2-3 காலம் வரலாம். ஏன்னா கிரெடிட்டார்ஸ், பேங்க் லோனு அப்படின்னு சம்திங் வரலாம். ஓகே. பாரோட லோன் ஃப்ரம் பேங்க். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கோங்க? பேங்க் லோனுன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன? பாட் குட்ஸ் unpaid by check. அப்ப செக்னா பேங்க் அது அஃபெக்ட் ஆகுது. கேஷ் withdrawn for personal use. நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? anything which is drawn for personal use you should say as a drawings. Okay. Cash withdrawn from bank for office use. Office useன்றப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? இதுல இருந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் சொல்லி தரேன். அது உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு 6th சாப்டர்ல வரும். பட் இதுல என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா deposited cash into bank. கேஷ் வந்து என்ன ஆகுது? கம்மியாகுது, அவுட்ஃப்ளோ. ஓகே. அடுத்து என்ன ஆகுது? பேங்க்ல வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப ஒரு பேங்க் ஒரு கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் உன்னோட ஜேர்னல் என்ட்ரில வருது அப்படின்னா உன்னோட டிரான்சாக்ஷன்ல பேங்க்கும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, கேஷும் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னா யூ ஷுட் சே as a contra entry. என்னன்னு சொல்லணும்? கான்ட்ரா என்ட்ரின்னு சொல்லணும். Whenever there is a involvement of cash in debit or credit or bank in debit or credit, எந்த சைடுல வேணா இருக்கலாம். But you should say as a contra entry item, contra entry transaction, contra journal entry. ஓகேவா? பேங்க்கும் கேஷும் எங்க இன்வால்வ் ஆகுதோ அங்க நீ என்னன்னு சொல்லணும்? You should say as a contra item. Cash withdrawn for personal use பண்றப்ப அது பர்சனலுக்கு வந்தறதுனால drawings டெபிட் ஆயிரும், டு கேஷ்ன்றது கிரெடிட் ஆயிரும். கேஷ் வேல்யூ வந்து கம்மி ஆயிரும். ஸோ அதனால வந்து என்ன பண்ணும்? டிராயிங்ஸ் டு கேஷ். அப்ப இங்க பேங்க் கிடையாது. அப்ப அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லக்கூடாது? கான்ட்ரான்னு சொல்லக்கூடாது. இதே 6th கேஸ்ல கேஷ் withdrawn from bank for office use. Office use means for business use.
we are seeing as a business is different, owners is different. அப்ப businessக்காக business காசு எடுக்குதுன்னா cash withdrawn. அப்ப cash balance will increase, bank balance will decrease. அப்ப cash account debit to bank account. Cash account debit to bank account. அப்ப we can say as a contra item. அப்ப இதுல இருந்து ரெண்டு contra item இருக்கு. ஒன்னு என்ன, deposited cash into bankன்றதப்ப bank value increase ஆகும், so bank account debit. நம்மள்ட்ட இருந்து cash கம்மியாகும் to cash account. Okay, bank account debit to cash account. இதுவே cash withdrawn from bank for office useன்றது cash account to bank account. நமக்கு காசு பிசினஸ் குள்ள வருது, so cash increase ஆகுது, பேங்க்ல இருந்து வேல்யூ கம்மி ஆகுது. அப்ப இதுல இருந்து ரெண்டு கான்ட்ரா ஐட்டம் இருக்கு. ஒன்னு deposited cash into bank and cash withdrawn from the bank for office use. ஓகேங்களா? இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். பாரோடைய loan from the bank, loan value என்ன, bank loanன்ற அக்கவுண்ட் என்ன ஆயிரும், இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். பேங்க் வேல்யூல காசு உள்ள வந்துரும், so bank value இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். bought goods and paid by check. அப்ப என்ன அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணோம், ஸ்டாக் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணோம். ஸ்டாக் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிரும், பேங்க்ல வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆயிரும். கேஷ் withdrawn for personal use. அப்ப டிராயிங்ஸ்ன்றப்ப நம்ம டிராயிங்ஸ்னு ஒரு அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணாம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா liability, that is capital வந்து கம்மி பண்ணுவோம். அக்கவுண்டிங் ஈக்குவேஷன்ல சொல்றேன். அக்கவுண்டிங் ஈக்குவேஷன்ல என்ன சொல்றேன், கேபிட்டல்ல இருந்து நம்ம அதை கம்மி பண்ணுவோம். டிராயிங்ஸா இருந்தால், டிராயிங்ஸ் டெபிட்ல இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கேபிட்டல்ல இருந்து அதை மைனஸ் பண்ணுவோம். அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட சேர்த்து எழுதிக்கோங்க. எனி எக்ஸ்பென்சஸ், லாசஸ் அண்ட் டிராயிங்ஸ் will reduce the capital. அப்புறம் கேஷ் withdrawn from the bank. அப்ப கேஷ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பேங்க்ல டிக்ரீஸ் ஆகுது. இதை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா போட்டுக்கலாம். இதே தான் அவங்க வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க, ஈக்குவேஷன் அப்ரோச்ல கொடுத்துருப்பாங்க. கேஷ் ஸ்டாக் பேங்க், கேஷ் ஸ்டாக்கு பேங்க் 3 காலம், தென் கேபிட்டல் பேங்க் பேங்க் லோனு 2 காலம் இந்த சைடுல. ஓகேங்களா? அப்ப இதை நான் சொன்ன ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் தான். இதுக்கும் ஈக்குவல். தென் 40 + 60 = 1 lakh, 40 + 85 = 1,25,000, 40 + 10 + 75 = 1,25,000, 35 + 10 + 75 = 1,20,000, 38 + 48 + 72 = 1,20,000. சொல்றது புரியுதா? This is how you should follow in the books of Selvi. நான் யாரோட புக்ஸ்ல ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன், செல்வியோட புக்ஸ்ல ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன். என்னவா ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன், accounting equation. This is a transaction which is happening for the business. You will do example of 4 as a homework. Okay, those who don't have the book, take a screenshot. Okay, and today's homework is a illustration number 4 is your homework. Take a screenshot. Bharat, screenshot எடுத்துக்கோ. மேம் நீங்களும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டீங்களா? ஆன்சர்ஸ் டைப் பண்ணுங்க. If you didn't get the answers, ask me. I will get you the correct answer. I will help you to derive the answer. Okay. இப்போ நம்ம இதில் பார்க்க போறது என்னன்னா, நம்ம ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச் நேற்று பார்த்தோம். நம்ம நேற்று ஜஸ்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். உங்களுக்கு நான் நேற்று ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ கொடுக்கறதுக்காக என்ன சொல்லிட்டேன், 3 அக்கௌண்ட் இருக்குன்றத சொல்லிட்டேன். கரெக்டா? 3 அக்கௌண்ட் இருக்குன்றத நான் சொன்னேன். அந்த 3 அக்கௌண்ட் என்னன்றத இப்ப தெளிவா இன்டெப்தா பார்க்க போறோம். Under this traditional approach, there is a twofold aspects. One is debit, one is credit. In each transaction are recorded in the journal. Journal. Okay, journal na என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம். By the following double entry system, for the purpose of recording the transaction, accounts are classified into personal and impersonal account. ரெண்டா தான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் மேஜரா பிரிக்கிறாங்க. பர்சனல் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரிக்கிறது என்ன, ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச்சே ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. ஒன்னு பர்சனல், இன்னொன்னு இம்பர்சனல். இம்பர்சனல் ஒன்னு பர்சனல் அண்ட் இம்பர்சனல். இந்த பர்சனல் அக்கௌண்ட்டை 3ஆ பிரிக்கிறாங்க. ஒன் இஸ் நேச்சுரல் பர்சனல் அக்கௌண்ட், ஒன் இஸ் ஆர்டிபிஷியல் பர்சனல், ஒன்னு வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட். இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரெண்டா பிரியுது. ஒன்னு ரியல் அக்கௌண்ட், ஒன்னு நாமினல் அக்கௌண்ட்.
ஒன்னு ரியல் அக்கௌண்ட், ஒன்னு நாமினல் அக்கௌண்ட். ஓகே, அப்ப கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஸ்னேகா படி. Under double entry system of bookkeeping, for the purpose of recording the various financial transactions, the accounts are classified as personal accounts and impersonal accounts. Okay, now we are going to see a personal account. Personal account. Account relating to person is called personal account. The personal account may be natural, artificial, or a representative personal account. Related to person is called as personal account. It is of three types. One is natural, one is artificial, one is representative. What is meant by natural personal account? Na, if Snega na Snega account, Lata na Lata account, Bharat na Bharat account, Sudarshan na Sudarshan account. அப்படின்னு சொல்றது அது natural personal account, which is a human beings. Human beings சொன்னா அது என்னது? Natural persons account. Artificial person account, which is created by the law, which is created by the law, other than human beings. For company, they recognize as a separate. So company is an artificial person. Charitable institution, BHEL account, BHEL, Bharat Heavy Electricals Limited. That's a separate company. So they are having a separate account called BHEL account. So that they are called artificial personal account. Bank is created by a law, Banking Regulations Act, RBI Act 1934. So we can say bank account is an artificial personal account. What is meant by representative personal account? These are the accounts which represents the person, nature, or artificial, or a group of person. Example, outstanding salaries account நான் ஓபன் பண்றேன்னா salaries வந்து நான் 1 person கொடுக்க தேவையில்ல, நான் many personsக்கு நான் கொடுக்கணும். அப்ப for a group of person, they are representing as a salaries. For them I need to pay, so they are called as outstanding salaries. Prepaid rent account என்றது என்னது? In type of artificial personக்கு என்ன பண்ணணும்? ரெண்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணணும்? பே பண்ணணும். அந்த பே பண்றத நான் முன்னாடியே ப்ரீபெய்டே பண்ணிட்டேன் அப்படின்றப்ப அந்த ப்ரீபெய்டுன்றது என்னது? நான் முன்னாடியே பண்ணிட்டேன். So that is my representative personal account. When expenses are outstanding, it is payable to the person. Hence it represents a person. அந்த பர்சனை அவன் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங்ன்ற அந்த டேர்ம். So we can say as a representative personal account. Next we move on to impersonal account. What is impersonal account? Impersonal accounts are accounts which do not affect the persons. Persons இங்க வரமாட்டாங்க. Then there is two type. One is real, one is nominal. Real என்னன்னு பார்த்தோம், debit what comes in, credit what goes out பார்த்தோம். In the same way, all the accounts related to tangible and intangible properties means intangible assets and the possessions are called as real accounts. Tangible real assets means this includes the properties and the possession which can be seen and touched. I can see if I am taking at this pen. This pen is a tangible asset because I am touching it. I can feel it. I can see it. It has a physical place. It has a physical existence. It needs some more place to work. So we can say it has a physical existence. An example is plant and machinery, building and furniture. Okay, this plant we can also say as a two way. One is a trees plant, that type. நம்ம செடின்னு சொல்றோம்ல அந்த பிளான்ட்னு சொல்லுவோம். இது AS10ல சொல்றாங்க. ஓகே, AS10ல இத பத்தி சொல்றாங்க. தென் இன்னொரு பிளான்ட் என்னன்னா ஃபேக்டரிஸ்லாம் போனா பிளான்ட் 1, பிளான்ட் 2, வாட்டர் பிளான்ட் 1, ஸ்டீல் பிளான்ட் 1, ஸ்டீல் பிளான்ட் 2 அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. That plant also one of the thing. Majorly you are as of now for a CA foundation you are teaching plant means anything which is in the factory. Plant number 1, plant number 2, that plant you are studying. Okay, but
When you go to the second level in your AS10, you are going to study some trees are also called as an asset. Some trees and some plants are also called as an asset. What are the trees? What are the types of trees in the CA intermediate or CMA intermediate or CS executive? Okay. Then intangible real accounts. These accounts of the properties or the possession which cannot be seen, which cannot be touched, don't have a physical existence. We can only feel. Goodwill, patents and copyrights. Today homework is homework. First homework illustration 4 போடணும். Second homework I want to give you one small work, small activity. என்ன அப்படின்னா what is copyright ன்னு படிங்க. நான் goodwill நான் அன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். Copyrights என்ன, patents என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் தெரிஞ்சுக்கோங்க. நாளைக்கு கிளாஸ்ல நான் கேட்கறேன். வித் அன் எக்ஸாம்பிளோட ஒவ்வொரு ஆள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பரத் நான் கேட்கறேன் காப்பிரைட்ஸ் என்ன நான் கேட்கறேன்னா you should say, otherwise Bharat should not come to class. யாரு தெளிவா படிச்சிருக்கீங்களோ அவங்க கிளாஸுக்கு வந்தா போதும். காப்பிரைட்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ்னா என்னன்றத மீனிங் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் த இன்டான்ஜிபிள் அசட்ஸ் அப்படின்றத ஆக்டிவிட்டியா பண்ணணும். வாட் ஆர் த இன்டான்ஜிபிள் அசட்ஸ், எத்தனை இன்டான்ஜிபிள், வாட் ஆர் த இன்டான்ஜிபிள் அசட்ஸ்ன்றது கத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள இருக்க எத்தனை, இப்ப ஒரு 10 இருக்குன்னா அந்த 10ஓட மீனிங் தெரியணும். அந்த 10ல இந்த 3 வந்துடும், குட்வில், பேட்டர்ன்ஸ், காப்பிரைட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். அது இல்லாம இன்னும் எவ்வளவு இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சு அதோட மீனிங்ஸ். இதுதான் உங்களோட ஆக்டிவிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி இந்த காப்பிரைட்ஸ் குட்வில் பத்தின ஒரு ஆக்டிவிட்டி. தென் illustration 4 is your homework. Okay, then nominal account. What is a nominal account? Nominal account relating to expenses, losses, revenues and gains are called as nominal account. Example, salary is my expense, wages is my expense, rental income is my revenue, interest income is my revenue, etc. These are the temporary accounts and are transferred to the trading and profit and loss account. Make a note of the point. Nominal accounts are there are temporary accounts at the end of the year. At the end of the year, everything will be transferred to trading account, P&L account. What is trading account? What is P&L account? We are going to see it in our 9th chapter. 9th or 10th chapter we are going to see. As of now, just remember nominal accounts are temporary accounts that at the end of the year they are transferred to trading and profit and loss account, depending whether there is a direct or indirect. If there is, I will make a I give you the glimpse. Okay, everything is in T format. This is a trading and P&L account. Okay, this is the debit side, this is our credit side. Okay, anything direct expenses and direct incomes should be debit or credit. This is a trading account. This is P&L account. Any indirect expenses and indirect income. What is indirect expense? What is indirect income? Indirect income. இதை நம்ம credit பண்ணணும். இதுதான் இங்க நாம என்ன யூஸ் பண்றோம்? Nominal account யூஸ் பண்றோம். So nominal account என்ன பண்ணணும்? Debit all expenses and losses, credit all income and gain. If it is a direct, it will go to, if it is a direct, it will go to trading account. If it is an indirect, it will comes to profit and loss account. இது ஏன் direct க்கு போகுது, இது ஏன் indirect போகுது? That is a concept. I will explain you in a 9th chapter. Okay, this is how the accounts are being classified. Account is classified into personal and impersonal. Personal is divided into natural, artificial and representative. Impersonal is real and nominal. Real is divided into tangible and intangible. Okay, I hope the point is clear to you. If you have any doubts, you can unmute and ask me. I am assuming there is a no doubt from your end.
Okay. Then what is accounting rules? Accounting rules என்றதை நம்ம எப்ப நேத்தே பார்த்தோம். That is golden rules of accounting. That is a traditional approach. Golden rules of accounting is also called as traditional approach. Personal account debit the receiver, credit the giver. Real account debit what comes in, credit what goes out. Nominal account debit all expenses and losses, credit all income and gains. We are just simple. We move on to illustration 5. Illustration 5 is a class work discussion. Okay, classroom discussion. Just Snega, unmute and say whether capital is a personal account, real account, or a nominal account. Snega, unmute and say whether capital is a personal account, real account, or nominal account. Personal account. Personal account. Then building is a. Ata ma'am, building is a. Building is a. Building on the tangible. அப்ப tangible னா பேச ஒரு tangible நம்ம எதுல படிச்சோம்? Real account. Real account. Carriage inward. Class சொல்லி கொடுத்தேன். Carriage inwards means an purchase. At the time of purchase we are making a purchase பண்ணும்போது நம்ம ஒரு செலவு பண்றோம். அதாவது வந்து carriage inwardsனா உள் தூக்கு கூலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அந்த பொருளை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம குடோன்ல வைக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு கேரேஜ், அதாவது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு ஒரு செலவு பண்றோம். அதான் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ். அப்ப அந்த பர்ச்சேஸ்ன்றது என்னது? கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் இஸ் an what account? Comes under which account? First, assume it is an expense. Carriage inwards is an expense. If it is an expense, which comes under? Nominal account. Okay. Cash. Yes, cash is cash is also nominal. Real or personal? The real only. Real. Yes. Real. Because which can be seen and which can be touched. Then commission received. Commission received. The nominal account. Okay. Bank. Will be a Bank is a person, but real it is by person. law, so artificial person. Then purchases. Purchases is an expense, so it is a nominal account. Chandru. It's a natural. Natural account, so it is a person, so comes under natural person account. Natural Then person. outstanding wages. It's a nominal account. It is also a personal account, but it is representing a person, so we can say as a representative personal account. Okay. Real Actually, account. it's an expense. Outstanding wages is an expense. Outstanding wages. Outstanding wages is how can you can say as an expense? நீங்க அது இன்னும் pay பண்ணல. Once you pay, that is only an expense. Okay. It is outstanding. It is representing the group of person who we want to pay to the wages to them. So we are as if we are representing the account is called as outstanding wages account. Okay. Okay. Purchases is treated as a nominal account and it is an expenditure, and the sales is treated as a nominal account as it is revenue to the business. Purchases return, sales and sales return may also be treated as a real account as they are related to goods. Goods are இருக்கும்போது அதை நம்ம என்னன்னா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். அதை நம்ம ரியல் அக்கௌண்ட் ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் ரியல் அக்கௌண்ட் ரூல் என்ன? டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். பிகாஸ் நம்ம ஒரு பொருளை வாங்குறோம், அந்த பொருள் வந்து நம்ம பிசினஸ்க்குள்ள வருது, அப்ப டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், அப்ப பர்ச்சேசஸ் நடக்குது, அப்ப பர்ச்சேசஸ் நம்ம டெபிட் பண்ணிக்கலாம். சேல்ஸ்
credit what goes out and that sales நடக்குது, so we can also credit it only in type of related to goods. Okay, journal entries. Snega, study what is journal entries. Padi. The word journal has been derived from the French word jour, which means day. Day. So அப்ப journal இந்த means daily. journal jour plus null அப்படின்னு பிரிக்கணும். jour means a day. So journal means daily. Transactions are recorded journal entries daily in the daily journal we should prepare. as and when the transaction take place. டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எப்ப நடக்குதோ அன்னைக்கு என்ன பண்ணிடணும், ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும். As soon as a transaction takes place, its debit and credit aspects are analyzed and recording in the journal together with the short description called narration. அதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்தோடனே எது டெபிட் எது கிரெடிட்ன்றதை நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடணும். ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் ஜேர்னலா ரைட் பண்ணணும், ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு கீழே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ் furniture worth of rupees 1000 அப்படின்னா இப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, பை கேஷ். கொஸ்டின் எதுவுமே கொடுக்கலனாலும் பை கேஷ்ன்றதை நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? அப்ப ஃபர்னிச்சர் ஒர்த் ஆஃப் பை 1000 அப்படின்னா அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம், ஃபர்னிச்சர் வேல்யூ எனக்கு என்ன ஆகுது, பிசினஸ்குள்ள வருது, ஃபர்னிச்சர் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கேஷ் கொடுக்குறேன், கேஷ் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப நம்ம இப்போ உங்களோட புக்ஸ்ல எல்லாமே ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச் வச்சு போட்டிருப்பாங்க. But we are a professional student. We have to follow a modern approach of accounting. Modern approach of accounting. Modern approach of accounting தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்க்கணும். So modern approach of accountingன்றது என்ன, asset increase, debit, liability increase, credit, liability decrease. அந்த டீலர் கான்செப்ட் சொன்னல, அந்த டீலர் கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல furniture is a asset, cash is also an asset. asset increase ஆயிருக்கு, அப்ப என்ன பண்ணணும், we should debit. அப்ப என்ன பண்ணணும், furniture account debit இந்த இடத்துல 1000. ஓகே, to என்ன அக்கவுண்ட், cash account இந்த இடத்துல 1000. ஓகே, பிராக்கெட்ல என்ன ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எழுதணும். என்ன ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதணும், being purchase furniture, being purchased furniture அப்படின்றது எழுதணும். This is known as narration. Okay, this is known as narration. இந்த இடத்துல டேட் வரும், is the date column, என்ன டேட்ல நடந்துச்சு, 1/6 something. This is known as particulars column. In that we are writing one, wait just a minute. இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஸ்மால் காலம் போடுவோம், தட் இஸ் லெட்ஜர் ஃபோலியோ. இது ஏன் போடுறாங்கன்ற இன்னும் ஷார்ட் டைம்ல நான் சொல்றேன். தென் we are dividing this side as debit rupee symbol, credit rupee symbol. Okay, this is how the journal should be prepared. If you want to write in systematic format, no, you can write. Okay. Date, particulars, LF, debit rupee symbol, credit rupee symbol. மேல என்ன வேணும், in the books of யாரு, Pram Limited, S Limited, என்ன பர்சன்ஸ் நேம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த இடத்துல இந்த நேம் எழுதணும். இந்த இடத்துல journal entry அப்படின்றத எழுதணும். Then ஸ்னேகா படி. this facilitates making entries in the ledger.
இது எதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்? லெட்ஜர் போடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, தென் Since transactions are first recorded in the journal, it is called book of original entry or primary entry, prime entry or primary entry, or preliminary entry or first entry. wait. It's a books of original entry, prime entry, first entry, primary entry is also first entry, preliminary entry. Preliminary entry is also first entry, first entry. So total 5 names: original entry, prime entry, primary entry, preliminary entry, and first entry. Okay, because why we are solving? Because transaction வந்து first time எதுல record பண்றோம்? Journal record பண்றோம். Is the primary data. So we can say as a original data, primary entry, preliminary entry, first entry. Okay, journalizing the beginning of an accounting process for the financial. இதுதான் processல first step. அப்ப transactionல இருந்து when something is transferred into transactionல இருந்து அதை நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்றோம்? ஜேர்னலா கன்வெர்ட் பண்றோம். அப்ப இந்த ஜேர்னலா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்த ப்ராசஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ஜேர்னலைசிங். This process is known as journalizing அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், மீனிங். ஜேர்னல் is the books of original entry. இப்பதான் படிச்சோம். It's the books of original entry in which business transactions are recorded in chronological order. Chronological order in the order of occurrence, in the date wise order. Order of occurrence. எது ஃபர்ஸ்ட் நடந்திருக்கோ அததான். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஜூன், செகண்ட் ஜூன், தேர்ட் ஜூன் நடந்திருக்கப்ப நான் தேர்ட் ஜூன் டேட்டாவை ஃபர்ஸ்ட் போடக்கூடாது, ஃபர்ஸ்ட் ஜூன் டேட்டாவை லாஸ்ட் போடக்கூடாது. In a date of chronological order, in a date of order of occurrence. Chronological order ஓட exact name in order of occurrence. அப்ப order of occurrence எது சொல்றாங்க? On a date wise அப்படின்றது சொல்றாங்க. On a date wise இருந்தாலும் on a date of time wise also we should put. Then transactions are recorded for the first time in the journal. Record பண்றாங்க. Entries are made on the journal based on எதுல? Source document which what are the source document? Cash book, debit note, credit note, pay in slip, invoice, like that. Records of business transaction in the journal is known as journal entry. ஒரு ஜேர்னல்ல என்ட்ரி போட்டாங்கன்னா அது என்னது? ஜேர்னல் என்ட்ரின்னு சொல்றாங்க. The process of recording the transactions in the journal தான் என்ன சொன்னாங்க? ஜேர்னலைசிங். அதுக்கு தான் உங்களுக்கு நான் இது சொன்னேன். ஓகே, அப்ப அக்கார்டிங் டு ப்ரொஃபசர் கார்ட்டர் ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாரு. என்ன டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாரு? The journal are the originally used in the books of prime entry in which transactions are copied in the order of date, that is in the order of occurrence. From a memorandum or a base book. Memorandum means is known as rough. Is known as rough. Memorandum means rough or waste. Rough, that means rough copies book. And the roughly age it should be, it is also properly prepared, but it is not a main preparation. Main statement la adu varadu memorandum ன்றது. ஓகேவா? Then the entries as they copied are classified into, first time என்ன classify பண்ணோம்? Debit எது, credit எதுன்றத classify பண்ணோம். To being correctly posted afterwards in the ledger. To facilitate their being corrected posted in the ledger ல post பண்றதுக்கு பார்க்கணும். Okay. இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னது. இந்த புக்ஸ் ஆஃப் எழுதணும், ஜேர்னல் போடணும், டேட்டு, பர்டிகுலர்ஸ், எல்எஃப், டெபிட், கிரெடிட். எல்எஃப் மீன்ஸ் லெட்ஜர், ஃபோலியோ. லெட்ஜர் போட போறோம். ஃபோலியோ மீன்ஸ் a page number. What is a folio? Folio means a page number. அதான் சொல்லியிருப்பாங்க. டேட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் போடணும், பர்டிகுலர்ஸ் காலம்ல டெபிட் போடணும். டெபிட் என்ன போடணும்ன்றாங்க? The accounts involved in the transaction are recorded in this column. The account debited is recorded first. Debited record first பண்ணணும் with the word year ending debit. அதான் நான் என்ன சொன்னேன்? Furniture account. நம்ம பேசிக் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இது அக்கௌண்டிங்க்கு. இந்த அக்கௌண்ட்டை நம்ம இப்படி எழுதுவோம். டெபிட், இந்த இடத்துல ருபீஸ். டு, இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம்? கேஷ். அக்கௌண்ட், இந்த இடத்துல ருபீஸ்ன்றத போடுறோம். Towards the end of the row, the account credited is the next line after leaving a little space on the left. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு உள்ளார்க்கு எழுதணும் and proceeding with the word to. Okay, LS means letter folio இல்ல, ledger folio. Ledger folio, the page number of a ledger
in which the accounts are debited or credited is maintained is recorded here. Folio means இதுதான் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இது கிடையாது. ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல இதுதான் பழசு. எல்எஃப் காலம் போடுறதுதான் ரொம்ப பழசு. பட் ஆஸ் அ ஃபார்மேட், ஆஸ் அ ட்ரெடிஷன், ஆஸ் அ practices, we are following the same format. Following means a page. Folio means a page. Ledger folio means page number of the ledger. The LF health, நீங்க கூட பார்த்திருக்க அந்த மல்லிகை பழங்காலத்து மல்லிகை கடை எப்பயுமே ஒரு சில புக் ஸ்டோர்ஸ்ல ஒரு சில ஸ்டோர்ஸ்லாம் வந்து கணக்கு நோட்டுன்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. அதுல அந்த கார்னர்ல பேஜ் நம்பர்ஸ் பிரிண்ட் ஆயிருக்கும். அந்த பேஜ் நம்பர் தான் அந்த ஃபோலியோ பேஜ் நம்பர் சொல்லுவாங்க. இப்போ ஜேர்னல் எழுதுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஜேர்னல் எழுதுற பேஜை லெஜர்ல ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். லெஜர் போடுறப்ப ஜேர்னல்ல ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். அது என்னன்றதை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். டெபிட் காலம். டெபிட் காலம்ல என்ன பண்ணோம்? This is known as debit column. அதாவது debit is recorded in this column. Is this a unit of measurement? The amount is expressed in the currency of a country is which is recorded in the column. For India, it is always a rupees. For example, in India, this amount is recorded in the rupees. அதான் rupees சிம்பிள்ன்றது கண்டிப்பா போடணும். உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ்ல நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் rupees எங்கெங்கெல்லாம் அமௌண்ட்ஸ் எழுதுறீங்களோ அங்கங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? rupees symbol போடணும். Then credit column same. அதே same example. Narration means it is a short description of each transaction is written under each entry is called narration. ஒவ்வொரு transaction கீழயும் இப்படி எழுதுவோம். அடுத்த transaction இப்படி வருதுன்னா அதுக்கு கீழே எழுதுவோம். அடுத்த transaction வருதுன்னா அதுக்கு கீழே எழுதுவோம். ஸோ இப்படி எழுதுறது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? நரேஷன்றதை நம்ம சொல்றோம். Tutorial note, இது வந்து ஒரு கைடன்ஸ் நோட் மாதிரி. அதான் சொல்றாங்க, while entering the date, the year may be written on the top, then the month and then particular date வந்து இதுதான் போதும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் டேட் காலம்னு வச்சுக்கோங்களேன். 2022 எழுதுனா இந்த டாப்ல 2022 எழுதிட்டா போதும். அடுத்தது நீ இப்படி எழுதிக்கலாம், Jan 1, June 1, February 1 அப்படின்றது இந்த ஆர்டர் வைஸ்ல நீ டேட், அதாவது வந்து இந்த February 1ன்னு எழுதக்கூடாது. ஜனவரி எழுதிட்டு ஜூன் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் வேற எதுவுமே வந்து chronological order based following order of occurrence. Order of occurrence ஃபாலோ பண்றதுனால Jan 1ன்னு எழுதுற, then Jan 2, something like that, then Feb 1, Feb 2 அந்த மாதிரி எழுதும். The narration must be simple and complete. Simple sentence இருக்கணும். Ram purchased furniture for rupees 10,000 அப்படின்னு இருக்கிறதுனா being furniture purchase. The words being and for எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். May also be prefixed before the narration. May also be. It is not a compulsory. But as far as the practical aspect, as far as the professional aspect, we are following a word being. Being the word இதனால நடந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம். Okay, it is a customary. It is a mandatory to write debit and to in the journal entries. இந்த சைடுல நம்ம debit, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இந்த இடத்துல 2 ஏதோ அது customary, that is mandatory. Okay, LF column is filled when the transaction is posted to a ledger. லெட்ஜர்ல போஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த LF காலமை ஃபில் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்டே ஃபில் பண்ண கூடாது. இந்த கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் அக்கவுண்டிங் இட் இஸ் a ரெஃபரன்ஸ் நம்பர், RF நம்பர்னு இருக்கும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ரெஃபரன்ஸ் நம்பரை நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம். The amount column of a journal may be totaled at the end of the each page and the grand total may be given at the month end. ஒவ்வொரு பேஜோட அப்பையும் டோட்டல் பண்ணிக்கணும். அது மந்த் எண்ட் டோட்டல் அப்ப டோட்டலா கால்குலேட் பண்ணி இது பண்ணிக்கணும், கால்குலேட் பண்ணி சம் அப் பண்ணிக்கணும். To show each journal entry separately, a line may be drawn after a narration in a particular column. ஒரு journal entry முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு லைன் டிரான் பண்ணிட்டு அடுத்த ஜேர்னல் என்ட்ரி, அடுத்து முடிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்த ஜேர்னல் என்ட்ரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. When the transaction of a similar nature takes place on the same day, they may be called as combined journal entry. ஒரே நாள்ல சிமிலரா, அதாவது வந்து காலையில 10 மணிக்கு ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்றேன், சாயங்காலம் 5 மணிக்கு ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்றேன், அப்ப இது ரெண்டுமே பர்ச்சேஸ் தான். அப்ப நான் ஒரே அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்னு ஒன்று ஓபன் பண்ணாலே போதும். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ்ல கொடுத்திருந்தா ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் கேஷ்ல கொடுத்திருக்கேனா 10,000, அடுத்த டிரான்சாக்ஷன் பேங்க்ல வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்கேன் 5,000 கொடுத்திருக்கேனா, இந்த இடத்துல மொத்தமா 15 போட்டுருங்க, 15K போட்டுருங்க. இங்க பேங்க்ல 5K போடுங்க. அடுத்து கேஷ்ல எவ்வளவு போயிருக்கு, டு கேஷ்ல 10K போடுங்க. அப்போ திஸ் இஸ் a combined journal entry. ஓகேவா? This is a combined journal entry. Okay.
ஏன்னா ஸ்டெப்ஸ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அதே ஸ்டெப் தான் அவங்க திருப்பி வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ஓடிஆர் ஒன் டைம் ரீடிங் பண்ணிக்கோங்க. டேக் a screenshot and you can read it again. ஒன் டைம் என்ட்ரி நீங்க படிச்சுக்கோங்க, ஒன் டைம் ரீடிங் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இல்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஜேர்னல் என்ட்ரி இருக்கு. ஒன்னு சிங்கிள் என்ட்ரி, காம்பவுண்ட் என்ட்ரி, ஓப்பனிங் என்ட்ரி. இப்ப நான் முன்னாடி சொன்னது இது காம்பவுண்ட் என்ட்ரி. சிங்கிள் என்ட்ரி, ஓப்பனிங் என்ட்ரி, க்ளோசிங், ரெக்டிஃபையிங், அட்ஜஸ்டிங், டிரான்ஸ்ஃபரிங் என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? Single entry means the single entry is an entry in which only two accounts are involved. One is debited, one is credited. ஒரு டெபிட் இருக்கும், டெபிட்ல ஒரு ஐட்டம் இருக்கும், கிரெடிட்ல ஒரு ஐட்டம் இருக்கும். அது சிங்கிள் என்ட்ரி. காம்பவுண்ட் என்ட்ரி மீன்ஸ் more than two accounts is involved. Either more than one account is debited. இங்க ரெண்டு டெபிட் இருக்கலாம், ஒரு கிரெடிட் இருக்கலாம். இல்ல மூணு டெபிட் ஒரு கிரெடிட். இன் எனி ஆர்டர், இன் எனி பர்மிட்டேஷன், இன் எனி காம்பினேஷன் எப்படி வேணா இருக்கலாம். Okay, what is meant by opening entry? In the year end, in the year starting, previous accounting year brought forward இந்த வருஷத்துக்கு கொண்டு வராங்க to the current accounting year க்கு கொண்டு வராங்க. That is known as opening entry. Year end, year starting நம்ம போடுறது opening entry. Closing entry means end of the year நம்ம போடுறது all nominal accounts are to be closed by transferring into trading and P&L படிச்சோம். All direct and direct revenues are transferred to trading. All indirect expenses and indirect revenues to be transferred to P&L account. இதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். அப்ப இதுதான் என்னது க்ளோசிங் என்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, அது நம்ம பார்ப்போம். யூனிட் 6ல நம்ம பார்ப்போம். ரெக்டிஃபையிங் என்ட்ரினா என்ன? தப்பா பண்ணிட்டோம், அந்த என்ட்ரி என்ன பண்ணோம்? டு மேக் இட் கரெக்ட், கரெக்ஷன் ஆஃப் எரர் பண்ணது நம்ம கரெக்ட் பண்ண போறோம். அந்த ரெக்டிஃபையிங் என்ட்ரி அது நம்ம யூனிட் நம்பர் 9ல படிப்போம். Adjusting entry is the entry for the made of the transaction which remain unrecorded or the require adjustments after closing the accounts. அதாவது அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாங்க, அப்புறம் ஏதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷனே ரெக்கார்ட் பண்ணாம விட்டுருப்பாங்க. ஓகேவா? அன்ரெக்கார்டடா இருக்கும். ஆர் சம்திங் 10,000 போட வேண்டிய இடத்துல ஒரு 5,000 போட்டிருப்பாங்க. அது அப்படின்றப்ப அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரின்னு சொல்றோம். டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி, டிரான்ஸ்ஃபர் இஸ் என்ட்ரி த்ரூ விச் அமௌண்ட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் ஒன் அக்கௌண்ட் டு அனதர் அக்கௌண்ட். இப்ப கேஷ்ல இருக்கிறத தூக்கிட்டு போயிட்டு நம்ம எதுல மாத்துறோம்? பேங்க்ல மாத்துறோம். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி. டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி இஸ் மோர் சிமிலர் வித் தி சிங்கிள் என்ட்ரி. ரெண்டுமே மோர் ஆர் லெஸ் சேம். ஓகே, these are the types of entries, 7 entries. This is some more important which will give you some more ideas about the point. So take a screenshot. Take a screenshot. After the class, you can write it in your notebook. After the class, you can write it in your notebook. We can take a short break for 10 minutes. We can meet up again at 11:30. Okay. Okay, sir. Thank you, sir.
Shall we start the session now? Mama. Start பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். Okay. Now we are starting after a break. First, we are going to do how the journal entry has been formed. Somu comments printing business with cash 50,000. In this book, they are following a traditional approach, but we are following a modern approach. நம்ம follow பண்ண போறோம். First transaction ஓட answer என்ன? Somu comments a அண்ணா printing ஸ்கிரீன் business. தெரியல. Okay, just a minute. I hope the screen is visible to you now, right? Screen தெரியுது கரெக்டா? Screen தெரியுதா? இல்லண்ணா தெரியலண்ணா. இப்பயும் தெரியலையா? இப்ப தெரியல? ஸ்கிரீன் தெரியல? தெரியுதுண்ணா இப்போ. தெரியுதா இப்ப? ஒரே நிமிஷம். இப்ப சோமு கமெண்ட்ஸ் பிரிண்டிங் பிசினஸ் வித் கேஷ். இப்ப பிசினஸ்க்குள்ள என்ன வருது? இப்ப எல்லாமே ஸ்னேகா தான் சொல்ல போறேன். இப்ப பிரிண்டிங் பிசினஸ் வித் கேஷ். ஓகேவா? தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் எதுவும் திட்ட மாட்டேன். ஓகேவா? சோமு கமெண்ட்ஸ் பிரிண்டிங் பிசினஸ் வித் கேஷ் 50,000. இப்ப பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து யோசி. உன் பிசினஸ்க்குள்ள காசு வருதா? சொல்லு, வருதா? அன்மியூட் பண்ணி பேசு. காசு வருதான்னு கேஷ் கேட்டேன். கேஷ் வருது. அப்ப கேஷ் அக்கௌண்ட் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? அப்ப கேஷ் அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு அர்த்தம். நம்மளோட கான்செப்ட் என்ன? டீலர் கான்செப்ட். என்ன கான்செப்ட் டீலர்னா? ஃபர்ஸ்ட் மூணும் டெபிட் ஆச்சு, இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணும், டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் பண்ணும். இது மூணும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் பண்ணும், டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணும். ஓகே, அப்ப கேஷ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அப்ப அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கனால நம்ம இதை என்ன பண்ணணும்? டெபிட் பண்ணணும். என்னன்னு பண்ணுவோம்? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் how many rupees? 50,000 to அப்படின்றப்ப இந்த இடத்துல என்ன அது? யாருக்கு ஸ்டார்டிங் கமெண்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங். அப்ப காசு அப்பதான் புதுசா வருது. யார் கொடுக்குறா? சோமு. சோமுஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் யார் கொடுக்குறான்னா அவனோட கேபிட்டல். சோமுஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 50,000. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? சோமு கேபிட்டல். அப்ப ஈக்விட்டி என்ன இருக்கு? ஈக்விட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஈக்விட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால கிரெடிட். ஓகேவா? அப்ப இதுதான் இந்த டிரான்சாக்ஷன் தான் இந்த டிரான்சாக்ஷன். இந்த ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச் நீங்க படிச்சுக்கோங்க. அது அந்த ரூல்ஸ் அப்படியே அப்ளிகபிள் பண்றது தான். மாடர்ன் அப்ரோச் தான் நமக்கு தேவை. நெக்ஸ்ட், வாட் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ். வாட் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ் 4,000. வாட் குட்ஸ்னா பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு, கூட்ஸ் தான் நடந்திருக்கு. ஸோ அதனால பர்ச்சேஸ்.
இப்ப பாட் ஃபர்னிச்சர்னா ஃபர்னிச்சர்னு வந்துரும், பாட் குட்ஸ்னா பர்ச்சேசஸ்னு வந்துரும். ஃபார் எதுக்கு? கேஷுக்கு. பர்ச்சேஸ்ன்றது என்னது? எக்ஸ்பென்ஸ். கரெக்டா? அப்ப எக்ஸ்பென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. கேஷ்ன்றது என்னது? அசட். அசட் என்ன இருக்கு? கம்மியா இருக்கு. அப்ப எக்ஸ்பென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா என்ன பண்ணணும்? டெபிட் பண்ணணும். பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு என்ன பண்ணணும்? அசட் கம்மியா இருக்கு டு கேஷ் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ? 4000. 4000. Then third transaction, purchase goods from Rahul for 10,000 கொடுத்துட்டு ஆன் கிரெடிட்னு கொடுத்துருக்கான். அப்ப கடனுக்கு பொருளை வாங்கியிருக்கான். அப்ப இங்கேயும் பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் தான், பர்ச்சேசஸ் தான் நடந்திருக்கு. அப்ப பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்குன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் நடந்திருக்கு. அப்ப எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ராகுல்ட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கான், ஆனா காசு கொடுத்து வாங்கல. அப்ப கடனுக்கு வாங்கியிருக்கான். அப்ப ராகுல்ன்ற நேம்ல என்ன ஆகுது? லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ராகுல் இஸ் அ கிரெடிட்டார். அப்போ கிரெடிட்டாரோட லயபிலிட்டி என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா டெபிட், லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனா கிரெடிட். அப்போ அக்கௌண்ட் எப்படி இருக்கும்? பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 10,000 டு ராகுல் அக்கௌண்ட் 10,000. ராகுல், ராம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி மொத்தமா சொன்னா அவன் கிரெடிட்டா. இண்டிவிஜுவலா சொன்னா அவன் பேர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் நேம் போட்டு சொல்லணும். இதேதான் இங்கேயும் இதேதான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால இது பண்ணிக்கோங்க. தென் நெக்ஸ்ட் என்ன? கேஷ் பெய்டு டு ராகுல் 10,000. கேஷ் நான் பே பண்றேன். அப்ப கேஷோட வேல்யூ கம்மி ஆகுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அசட்டோட வேல்யூ கம்மி ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்ப ராகுலுக்கு நான் பே பண்றேன். ராகுல நான் ஏற்கனவே என்ன பண்ணிருக்கேன்? லயபிலிட்டியில கிரெடிட் பண்ணிருக்கேன். அப்ப ராகுலுக்கு நான் ஏற்கனவே எவ்வளவு தரணும்? 10,000 தரணும். இப்ப அந்த 10,000ல நான் எவ்வளவு தரப்போறேன்? 4,000 தரப்போறேன். அப்ப என்னோட ராகுலோட லயபிலிட்டி கம்மியாகுது. அப்ப லயபிலிட்டி கம்மியாகுது. அசட் கம்மியானா நான் என்ன பண்ணணும்? கிரெடிட் பண்ணணும். லயபிலிட்டி கம்மியானா நான் என்ன பண்ணணும்? டெபிட் பண்ணணும். அப்ப ராகுல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ராகுல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 4,000. 4,000. Okay, withdrew cash for personal use. எப்பதெல்லாம் பர்சனல் யூஸ் வருதோ அப்ப என்ன அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆயிரும்? டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ன்றது டெபிட் ஆயிரும். ஓகேவா? டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ன்றது என்ன ஆயிரும்? டெபிட் ஆயிரும். அப்ப டெபிட் ஆகுறப்ப அப்ப என்ன பண்ணும்? டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பர்சனல் யூஸ். என்னவா எடுக்கிறான்? வித்ட்ரூ கேஷ் எடுக்கிறான். டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 8,000. 8,000. இதுவே வித்ட்ரூ கூட்ஸ் ஃபார் பர்சனல் யூஸ்னு வச்சுக்கோ. டிராயிங்ஸ் தான், பட் இன் பிளேஸ் ஆஃப் கேஷ் என்ன வந்துடும்? கூட்ஸ்ன்றது எப்படி இருக்கும்? நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிருந்தா தான் இருக்கும். அப்ப டு பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்னு வந்துடும். சொல்றது புரியுதா? ஸ்னேகா புரியுதா நான் சொல்றது? நான் சொல்றது ஒவ்வொரு கான்செப்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதா? புரியுதுண்ணா. எனி டவுட் ஆனாலும் கேளு. Cash deposited into bank. அப்ப கேஷ் என்னோட பிசினஸ்ல இருந்து கம்மியாகுது. பட் எனக்குன்னு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு. அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப கேஷ் இன்க்ரீஸ் ஆனா அசட் டிக்ரீஸ் ஆகுது. சோ நான் அதை கிரெடிட் பண்ணணும். பேங்க்ன்றதும் அசட் தான். அப்ப அசட் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதை நான் டெபிட் பண்ணணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு என்ன அக்கௌண்ட்? கேஷ் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ? 5,000. 5,000 அப்படின்றத போடணும். ஓகேவா? தென் அப்ப போன என்ட்ரி பேர் தான் என்னது? கான்ட்ரா என்ட்ரி. ஒரு டெபிட் ஒரு கிரெடிட் இருக்கு.
பேங்க் கேஷ் இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்றோம், கேஷ் பேங்க் கேஷ் என்ன வேணா இருக்கலாம். இது கான்ட்ரா. தென் பெய்டு சேலரி பை செக்கு. பெய்டு சேலரி பை செக். அப்ப salary பே பண்றேன். salary is my expense. Expenses will increase. When the expense increase, I should debit it. Then by check it. Check is involves banking transaction. அப்ப check increase banking transaction means bank balance will decrease. Then asset will decrease. So I should credit it. அப்ப entry எப்படி இருக்கும், expense account போட முடியாது. So அதனால என்ன பண்றேன், என்ன way of salary account debit to bank account 3000. Okay, அதுதான். Then sold goods to Mahesh on credit 9000. கடனுக்கு பொருளை விக்கிறோம். அப்ப என்ன ஆகுது, சேல்ஸ் நடக்குது. சேல்ஸ் நடக்கும்போது என்ன ஆகுது, இன்கம் வருது. தட் இஸ் ரெவென்யூ வருது. ஓகே, ரெவென்யூ வருது. அப்ப ரெவென்யூ என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுனா என்ன பண்ணணும், கிரெடிட் பண்ணணும். என்னன்ற நேம்ல, சேல்ஸ் என்ற நேம்ல. தென் இதுவே மகேஷ்க்கு பொருளை விக்கிறோம். அப்ப மகேஷுக்கு பொருளை விக்கிறப்ப மகேஷ் இஸ் மை பையர். கரெக்டா? நான் பொருளை விக்கிறப்ப நான் செல்லர், நான் பொருளை வாங்குறப்ப நான் பையர். இப்ப இந்த கொஸ்டின், இந்த கேஸ்ல நான் செல்லர். அப்ப மகேஷ்க்கு நான் பொருளை சேல் பண்றேன், ஆன் கிரெடிட்டுக்கு விக்கிறேன். அப்ப அவன் எனக்கு காசு தரணும். அவன் எனக்கு காசு தரணும்னா அவன் என்னோட டெப்டார்ஸ். அப்ப அது என்னோட அசட். அப்ப அசட் வேல்யூ என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப என்னோட ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி இருக்கும், Magesh account debit to sales account. எவ்வளோ, 9000. இந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல ஒரு 10 சமுக்கு என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதணும். எழுதி வைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா? மகேஷ் டு சேல்ஸ். தென் goods sold to மகேந்திரன் ஃபார் கேஷ். சேல்ஸ் பண்றேன். அப்ப சேல்ஸ் பண்ணும் போது என்ன வந்து இதாகுது, ரெவென்யூ வருது. ரெவென்யூ வந்தா இன்கம் வருது. இன்கம் வந்தா நம்ம என்ன பண்றோம், இன்கம் வந்தா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுனால நம்ம கிரெடிட் பண்றோம். இதுவே என்ன ஆகுது, ஃபார் கேஷ். ஓகேவா? கேஷ் வந்து என்ன வருது, பிசினஸ் குள்ள வருது. இந்த இடத்துல மகேந்திரனுக்கு கேஷுக்கு வித்துட்டா மகேந்திர பர்சன் நம்ம மெயினா எடுத்துக்கூடாது. கடனுக்கு வித்தாதான் அந்த பர்சனோட நேம் வரும். கேஷ் கொடுத்தா இமீடியட்டா கேஷ் வந்துச்சு, அது கேஷ் டிரான்சாக்ஷனா மாறிடும். அப்ப கேஷ் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு இருக்கு, கேஷ் அக்கௌண்ட்ல 5000 வேல்யூ என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. இட் இஸ் அன் அசட். அசட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆன டெபிட். ஸோ என்ட்ரி வுட் பி கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 5000 டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 5000 அப்படின்றது போட்டுரும். தென் borrowed a loan from bank 10,000. லோன் வாங்க போறோம். அப்ப லோன் வாங்குறோம். அப்ப அவுட் சைடர்ஸ் லயபிலிட்டி டு அவுட் சைடர்ஸ் என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப அது இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுது, லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ வி ஷுட் கிரெடிட் இட். அப்ப என்ன ஆகுது, பேங்க்ல அவன் போடுற 10,000 வந்துருமா. அப்ப பேங்க் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், அசட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். வி ஷுட் டெபிட் இட். அப்ப ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி இருக்கும், bank account debit to bank loan account or bank loan account or loan account anything. Okay, 10,000 அப்படின்றது பேங்க்ல bracketல being loan borrowed from bank. Next, received a commission by cash. கமிஷன் நான் ரிசீவ் பண்றேன். எதுல, ரிசீவ்டு கமிஷன். அப்ப கமிஷன்ன்றது என்னது, என்னோட இன்கம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மாடர்ன் ரெவென்யூன்னு சொல்லுவோம். அப்ப அந்த ரெவென்யூ என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஐ ஷுட் கிரெடிட். கேஷ் வருது. கேஷ் வந்து பிசினஸ் குள்ள வருது. அப்ப கேஷ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்படின்னா என்ன, அசட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஐ ஷுட் டெபிட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கமிஷன் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ, 5,000. கமிஷன் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட்னாலும் ஒண்ணுதான், கமிஷன் அக்கௌண்ட்னாலும் ஒண்ணுதான். அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிடையாது. Then paid 4,800 in full settlement of a 5,000 due to the creditor Kirtana.
கீர்த்தனா இஸ் a creditor. அவளுக்கு நான் எவ்வளவு பே பண்ணணும்? 5000 பே பண்ணணும். ஆனா நான் எவ்வளவு பே பண்றேன்? 4800 தான் பே பண்றேன். அப்ப அந்த ரிமைனிங் 200 என்ன? It is my discount received. What is discount received? In full settlement in a single time for 5000 I am paying 4800. That remaining 200 is my discount received. Okay, if it is in case of sales due to a creditor na என்ன நடக்கும்? அந்த இடத்துல சேல்ஸ் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அப்ப அங்க இடத்துல என்ன டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் வரும். இதே கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு. இதே கொஸ்டினை அப்படியே கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு 5000க்கு. நான் வந்து என்ன பண்றேன்? Sorry, wait, just forgot it. This is a purchase happening. இந்த இடத்துல பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு. கிரெடிட்டார் இஸ் அ பர்ச்சேஸர். ஓகே, அப்ப நம்மள்ட்ட பொருளை வித்தவர் தான் கீர்த்தனா. சோ அப்ப அந்த இடத்துல எனக்கு பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு. அப்ப பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கும் போது நான் 5000 ரூபாய் பே பண்ணணும். ஆனா நான் எவ்வளவு பே பண்றேன்? 4800 தான் பே பண்றேன். அப்ப ரிமைனிங் 200 எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ். இதுவே கிரெடிட் சேல்ஸ் நடந்திருக்கு. கிரெடிட் சேல்ஸ் நடந்திருக்கு. அப்பனா கடனுக்கு நான் பொருளை வித்திருக்கேன். எவ்வளவுக்கு? 5000 ரூபாய்க்கு வித்திருக்கேன், இல்ல 15000 ரூபாய்க்கு வித்திருக்கேன். அவன் எனக்கு தட் இஸ் மை டெப்டார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹரின்னு வச்சுக்கலாம். அவன் பே பண்ணும் போது 14500 இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட்ல பண்றான் அப்படின்னா the difference between 15,000 and 14,500, the 5,000 is the discount allowed. Discount allowed. Okay, wow. This is a difference between discount received. Discount received is my income, so income will increase. I should credit it. Discount allowed is my we can say as a discount allowed as my expense. Okay, expense will increase. I should debit it. Income, discount received is a gain also, we can say. Expense வந்து இது discount allowed வந்து நம்ம எப்படின்னு சொல்லலாம்? லாஸ்னு சொல்லலாம். more or less both are same treatments only. ஓகேவா? அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம்? அப்ப இந்த டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பெய்டு எவ்வளோ? 4800. அப்ப கேஷ்ல பே பண்றதா நீ அசம்ஷன் பண்ணிக்கோ, இல்ல பேங்க்ல பே பண்றதா என்ன வேணா அசம்ஷன் பண்ணிக்கோ. அப்ப கேஷ் வேல்யூ என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப டிக்ரீஸ் ஆகுறதுனால எவ்வளோ? 4800 டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப அசட் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஐ ஷுட் கிரெடிட் இட். ஓகே, 5000 இன் கிரெடிட்டர் ஏற்கனவே எவ்வளவு இருந்தாங்க? 5000 இருந்தாங்க. அப்ப ஏற்கனவே கிரெடிட்டர் எந்த சைட்ல இருந்திருப்பாங்க? லயபிலிட்டி சைட்ல கிரெடிட்ல இருந்திருப்பாங்க. இப்ப அவங்கள்ட்ட கம்மி பண்ண போறேன். அப்ப லயபிலிட்டி என்ன ஆகுது? எனக்கு கம்மி ஆகுது. அப்ப நான் அதை டெபிட் பண்ணணும். எவ்வளவு கம்மி ஆகுது? மொத்தம் 5000 கம்மி ஆகுது. அப்ப 5000 என்ன பண்ணணும்? கீர்த்தனா அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணிட்டு டு கேஷ் அக்கௌண்ட்ல 4800 to discount received account 200 போட்டுக்கணும். Being paid to Kirtana in full settlement. Okay. Question number 13. Dinesh is a customer, is declared insolvent. In the name note பண்ணி பின்னாடி வைங்க. Tomorrow we are going to see entirely about meaning of a terms பத்தி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இது அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இதோட ஹோம்வொர்க் சம்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம இதுக்கப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போறது எது? entirely we going to thorough about the dictionary words, accounting dictionary ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். each and every term ஓட கான்செப்ட்ஸ் என்னன்றதை பார்ப்போம். ஓகே, insolvent அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா which he could not able to pay its debts. Not able to pay his not able to pay its debts. Debts means its liability. அவனோட liability அவனாலே பே பண்ண முடியல. ஆனா எவ்வளவு பே பண்ண முடியுது? 40 paise in rupee received from the estate of his due. 10,000 அவன் கட்டணும். அது ஆனா எவ்வளவுதான் அவங்களால பண்ண முடியும்? 40 paise, 0.4 paise தான் வருது. அப்ப 0.4 into 10,000, so 4,000 என்னால என்ன பண்ண முடியுது? ரெக்கவர் பண்ண முடியுது. அப்ப அது மட்டும் தான் எனக்கு கேஷ் வரும். பிசினஸ்க்குள்ள கேஷ் வந்து கேஷ் will increase.
I should debit 4,000. அப்ப 2 நான் என்ன பண்ணணும், தினேஷோட டியூவை கேன்சல் பண்ணணும். அவன் எனக்கு தர வேண்டிய காசு, பிகாஸ் டியூ வந்து என்ன, தினேஷ் கஸ்டமர், அவன் என்னோட கஸ்டமர்னா அவன் எனக்கு காசு தரணும். எவ்வளவு? 10,000 ரூபாய். இப்ப அந்த 10,000 ரூபாய் அவன்கிட்ட இருந்து எவ்வளவுதான் வாங்க முடியும்? 4,000 ரூபாய் தான் வாங்க முடியும். அப்ப அந்த 6,000 ரூபாய் என்ன பண்ண முடியாது, வாங்க முடியாது. அப்ப இந்த 10,000 தினேஷ் அக்கௌண்ட்ல நான் என்ன பண்ணிடணும், கிரெடிட் பண்ணிடணும். ஏன்னா டெப்டாஸ் அவன் டெப்டாஸ்ன்றப்ப அசட் வேல்யூ என்ன ஆகுது, கம்மியாகுது. ஸோ 10,000 நான் கிரெடிட் பண்ணிடணும். அப்ப இங்க 4,000 தான் டெபிட் பண்ணிருக்கேன். அப்ப ரிமைனிங் 6,000 நான் என்ன பண்றது அப்படின்னா, பேட் டெப்ட். பேட் டெப்ட தமிழ்ல சொல்லலாம் வராக்கடன். பேட் டெப்ட தமிழ்ல சொல்லலாம் என்னது, வராக்கடன். அப்ப பேட் டெப்ட் இஸ் மை லாஸ். எனிதிங் இஸ் லாஸ், ஐ ஷுட் டெபிட் இட். Anything is loss, I should debit it. Anything is a profit, I should credit it. Okay. This is how the modern approach you should use. இது வந்து practice பண்ண it may comes very speed வரும். Because I have been teaching in 2 years, so that it will be come faster from my mouth. For you, it took some more time. Okay. If now கொஞ்சம் ஸ்பீடா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தா, just if you are watching, I am giving all the videos in the YouTube only. Okay, so if you feel I am very fast, just go to the settings and under the video, அதுல வந்து என்ன இருக்குன்னா, நார்மல் ஸ்பீடுன்றது வந்து 0.75 ஆகவும் மாத்திக்கலாம், 0.5 ஆகவும் டிக்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம். நான் ரொம்ப பொறுமையா பேசினா நீங்க இன்க்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம். Okay, but preferably I am saying I am using a normal speed only. Okay, preferably I am saying just watch the recorded videos in the normal speed, that is normal speed, that 1x speed only. Don't jump to 1.5x, 1.2x. Don't use the speed to complete the portion. Please understand, to gain the concept, to gain the knowledge. You are paying the fees for the class. Or you just wanted to complete the portion, or you wanted to gain the concepts? Everything, every student comes to me to gain the concepts only. So don't speed or speed the video file. Okay, this will be your homework. Just take your screenshot and do the homework. If you have any doubts, you can anytime you can WhatsApp me. Anytime you can WhatsApp me. Just a minute, I will just a minute. Just take a screenshot of question 6. Question 6 or screenshot எடுத்துக்கோங்க. எடுத்தாச்சா ஸ்கிரீன்ஷாட்? பரத் எடுத்தாச்சா? பரத் எடுத்தாச்சான்னு கேட்டேன். Then illustration 7. Illustration 7. Then illustration 8. Illustration 8. எடுத்தாச்சா? எடுத்தாச்சு. இது எப்படி எழுதணும்னு சொல்றேன். இப்போ இந்த கொஸ்டின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த கொஸ்டினை எடுத்துக்கிட்டீங்க. ஓகே, இந்த கொஸ்டினை எடுத்துட்டு போன்ல பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து என்ன ஓபன் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து
ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு காலம் ஒன்று ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் காலம் டேட் காலம், அடுத்தது பர்டிகுலர்ஸ் காலம். ஓகே, அடுத்தது பர்டிகுலர்ஸ் காலம், அடுத்தது இன்க்ரீஸ். அதாவது என்ன அப்படின்னா, ஒரே ஒரு நிமிஷம். இங்க பாருங்க, உங்களோட நோட்ல எப்படி எழுதணும்னு சொல்றேன். அந்த மாதிரி எழுதுங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுல்ல? தெரியுதுண்ணா. இப்ப நான் எப்படி எழுதணும்னு சொல்றேன், அந்த மாதிரி தான் உங்களோட எல்லா ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின்ஸும் நீங்க ரைட் பண்ணணும். ஓகே, இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, டிரான்சாக்ஷன் அந்த கொஸ்டினை எழுதிக்கோங்க. ஓகேங்களா? டிரான்சாக்ஷன்ற கொஸ்டினை எழுதிக்கோங்க. அடுத்தது என்ன அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, அக்கௌண்ட்ஸ் இன்வால்வ் என்ன அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க. அடுத்தது நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட், நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட். ஓகேவா? ஹவு அஃபெக்டட். ஒரு 10 சம்முக்கு பண்ணீங்கன்னா அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு இது தேவையில்லாம இருக்கும். டெபிட், கிரெடிட். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தினேஷ் started business with cash rupees 5 lakh அப்படின்றப்ப இந்த இடத்துல என்ன அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் இருக்கு? ஒன்னு கேஷ் அக்கௌண்ட், பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுனால கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். அப்ப டெபிட்ல என்ன பண்ணணும்? கேஷ். கிரெடிட்ல என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டல். இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கா? அப்ப இது என்ன எழுதணும்? இது என்ன அக்கௌண்ட்? கேஷ்ன்றது அசெட் அக்கௌண்ட். நேச்சர் ஆஃப் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ன்றது இது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் தான். அதுக்குன்னு வேற எதுவும் நேம் கிடையாது. இது ஏன் அஃபெக்ட் ஆகுது? ஹவு அஃபெக்டட்? அசெட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? டெபிட் பண்றோம். எவ்வளோ? 5 lakh டெபிட் பண்றோம். கேபிட்டல்ன்றது என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? 5,000 கிரெடிட் பண்றோம். ஓகேவா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், purchased furniture from Ram for rupees 10,000 அப்படின்னா இந்த இடத்துல கேஷா பேங்கா எதுவுமே கொடுக்கல. அப்ப யூ ஷுட் அஸ்யூம் இட் இஸ் ஷுட் பி பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் கிரெடிட். அந்த இடத்துல கேஷோ எதுவுமே கொடுக்கலாம், யூ ஷுட் அஸ்யூம் ஆஸ் அ கிரெடிட். அப்ப ராம் 10 நான் பர்ச்சேஸ் பண்றேன். என்னவா பர்ச்சேஸ் பண்றேன்? ஃபர்னிச்சர் ராம். ரெண்டு அக்கௌண்ட் தான் இங்க அஃபெக்ட் ஆகுது, ஏன்னா இமீடியட்ல கேஷ் எங்க அஃபெக்ட் ஆகல. அப்ப ஏன் ஃபர்னிச்சர்ன்றது என்னோட அசெட். அப்ப அசெட் வாங்கும் போது நான் என்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது? பர்ச்சேஸ்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எப்ப அந்த பர்ச்சேஸ்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம்? ஒன்லி ஐ எம் பர்ச்சேசிங் குட்ஸ். மை பிசினஸ் என்ன? இப்ப ஃபர்னிச்சர் பிசினஸா இருந்தா பர்ச்சேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்னிச்சர் பிசினஸ் பண்ற மிஷினரி வாங்கினா மிஷினரி தான் யூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்னிச்சர் அவன் பிசினஸ் பண்ணல, அவன் நார்மலா ஃபர்னிச்சர் அவனோட அசெட்டா வாங்குறான். ஓகேவா? அப்ப அது எவ்வளவு? ஃபர்னிச்சர் என்ன ஆகுது? இஸ் அன் அசெட். ராம்ன்றவன் யாரு? ராம்ன்றது என்னது? கிரெடிட்டா. கரெக்டா? ராம்ன்றவன் யாரு? கிரெடிட்டா. அப்ப கிரெடிட்டார்ன்றது என்னது? கிரெடிட்டார்னு எழுதிட்டு பிராக்கெட்ல என்னது? லயபிலிட்டிஸ். அப்ப அசெட் என்ன ஆயிருக்கு? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இன்க்ரீஸ் ஆனா நான் என்ன பண்ணணும்? டெபிட் பண்ணணும் 10,000. கிரெடிட்டார் என்ன பண்ணணும்? லயபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனா என்ன பண்ணணும்? நான் கிரெடிட் பண்ணணும் 10,000. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு 3 கொஸ்டின் எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் 3 கொஸ்டினுக்கு என்ன பண்ணுங்க? இந்த மாதிரி எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்மேட்ல எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க.
3 கொஸ்டின் வேணா 5 கொஸ்டின் எழுதுங்க. மொத்தம் 5 கொஸ்டின் என்ன பண்ணுங்க, இந்த மாடல்ல எழுதுங்க. அடுத்தடுத்து வர்றதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நார்மல் ப்ரொசீஜர்ல என்ன டிரான்சாக்ஷன் பண்ணோமோ அந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, சொல்றது புரிஞ்சா? ஓகேண்ணா. இன்னைக்கு அதான் உங்களுக்கான ஒர்க். இன்னைக்கு அக்கௌண்ட்ஸ்ல நிறைய ஹோம் ஒர்க்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு முதல் 5 நாள்லாம் சும்மா விட்டாச்சு, ஒர்க் கொடுக்காம வெறும் படிக்க மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டாச்சு. இப்ப illustration 7 ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்திருப்பீங்க, illustration 8 எடுங்க. illustration 8 எடுங்க. illustration 7 ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தாச்சா? 8 எடுத்தாச்சுண்ணா. 8 எடுத்தாச்சா? எடுத்துட்டேன். 9 எடுங்க. 9 எடுத்துட்டாண்ணா. 10 நான் இத்தனை நாள் நடத்தினது எல்லாரும் எனக்கு இத்தனை நாளா நான் எழுதுனது நோட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரெக்கார்டிங் ஆக்சஸ் இருக்கும். ரெக்கார்டிங் வேணா ரெக்கார்டிங் கேட்டுக்கோங்க. எல்லாருமே நீங்க நோட்ஸ் எழுதி எனக்கு நாளைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள சப்மிட் பண்ணணும். இந்த ஹோம் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே, இந்த ஹோம் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் எனக்கு நாளைக்கு காலையில வந்துடணும். நான் இத்தனை நாள் நடத்தின கிளாஸ் அப்ப நீங்க ரன்னிங் நோட்ஸ் எடுத்திருப்பீங்களா, அந்த ரன்னிங் நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் எனக்கு வந்து வேணும். எனக்கு எல்லாத்தையும் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல சேஞ்ச் பண்ணி எனக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணணும். சொல்றது புரியுதா பரத்? உட்காந்து கிளாஸை மட்டும் கேட்டு போக கூடாது, உட்காந்து நோட்ஸும் எழுதணும். நோட்ஸ் தான் உன்னோட லாஸ்ட் டே ஆஃப் த எக்ஸாம்ல உனக்கு யூஸ் ஆகும். எல்லாத்தையும் எழுதி எனக்கு நாளைக்கு சாயங்காலம் என்னோட வாட்ஸ்அப்ல நீங்க சென்ட் பண்ணணும். ஓகே, illustration 11 ஓகேண்ணா. எடுத்தாச்சா? illustration 11 ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தாச்சா? எடுத்துட்டாண்ணா. illustration 12 illustration 12 இந்த இது முடிங்க. மொத்தம் எத்தனை ஹோம்வொர்க் சம்? 6ல இருந்து 12 கரெக்டா? ஆமாண்ணா. 7 சம். அது இல்லாம முன்னாடியே ஒரு சம் கொடுத்திருந்தேன், 8 சம். அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன்ல ஒரு சம் கொடுத்திருந்தேன், 8 சம். அடுத்தது இதுல 7 சம் ஜேர்னல்ல, ஒரு சம் அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன்ல 8 சம். ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்திருந்தேன். குட்வில் அது இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்னா என்ன, காப்பிரைட்டுக்கும் பேட்டர்னுக்கான மீனிங் என்ன, வித் எக்ஸாம்பிளோட சொல்லுங்க. குட்வில்ல எத்தனை, அதாவது வந்து இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் மொத்தம் எவ்வளவு இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். இது எல்லாத்தையும் ஆக்டிவிட்டியும் எனக்கு நாளைக்கு காலையில கிளாஸுக்கு முன்னாடி எனக்கு சப்மிட் பண்ணணும். நாளைக்கு காலையில கிளாஸ் வந்து 10 o'clock, so you have to submit before 10 o'clock. 9:59 வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. 9:59 AM வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. 10 o'clock கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும், எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், everything should be neatly right for the first 5 sums, that is sum number 6, 7, 8, 9, 10. இந்த 5 சம்முக்கும் you should make a format. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபார்மேட்ல மெயின்டைன் பண்ணுங்க. For 11 and 12 you should prepare as usual normal journal. ஓகேவா? நார்மல் ஜேர்னல்ல நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. யூஸ் த மாடர்ன் அப்ரோச் கான்செப்ட். பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த ஹோம்வொர்க் சம்ஸ் ப்ளீஸ் ரீட் த ரிவைஸ்டு கான்செப்ட்ஸ் ஆல்ரெடி. நம்ம ஏற்கனவே ரிவைஸ்டு என்ன பண்ணியிருக்கோமோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபர்ஸ்ட் டே 1ல இருந்து டே 3 வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மத்தியானம் இப்போ போயிட்டு ரிவிஷன் பண்ணிருங்க. பிரேக் எடுத்துட்டு ஓகே, 2 to 4 உட்காந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உட்காந்து ரிவிஷன் பண்ணிருங்க. 4 to 5 அப்புறம் நல்ல இன்னஃப் பிரேக் எடுத்துட்டு 7 to 8:30 9 o'clock உட்காந்து இந்த 10 சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. டைம் கிடைக்கும் போது அந்த குட்வில், இன்னைக்கு டைம் கிடைக்கும் போது குட்வில் அந்த இந்த இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் கான்செப்ட்ஸை பார்த்து ஒரு நோட்ல எழுதுங்க, எழுதி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. நீங்க உங்க சைட்ல இருந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணுங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஓகேவா? இதை நீங்க பண்ணுங்க, உங்களுக்கு நிறைய கான்செப்ட் கிடைக்கும். மாடர்ன் அப்ரோச்சை ஃபாலோ பண்ணுங்க, ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச் வேணாம், மாடர்ன் அப்ரோச்சை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதுதான் உங்களுக்கு ஈஸி. அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, லைபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுதா, அவ்வளவுதான். அசெட் இன்க்ரீஸ், அசெட் டிக்ரீஸ், லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ், லைபிலிட்டி டிக்ரீஸ், கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ், கேபிட்டல் டிக்ரீஸ், எக்ஸ்பென்ஸ் இன்க்ரீஸ், எக்ஸ்பென்ஸ் டிக்ரீஸ், ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ், ரெவன்யூ டிக்ரீஸ், அவ்வளவுதான். சிம்பிளா முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? இதை நீங்க பாருங்க. With this we wrap our session. This is the advantages of a journal. Just
give one-time reading. It's not at all important. This not than more important. Okay. Have a good day. Thank you. Enjoy the learning. Okay. ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சு படிங்க. Okay. I hope you gain some of the concepts from the today's class. Have a good day. Thank you.